हेलो स्टूडेंट मु आपको स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पुष्पा मिस पिले आज आम आलोचना करवा कौन ना कोर 8 रो यूनिट 2 पिले तुमको मु यूनिट 1 रो सब क्लास तुम सरी जाइए तो आज आम देखा कौन ना यूनिट 2 रे तुम कौन अच्छी ना विच्छेद अच्छी निमिष के देखा से फाड़े प्रति तो जो पिले माने पिले मोर पूर्व वीडियो देखिन जाइए देखीदिव प्लेलिस्ट रे थिवो। तो आज आम देखा कौन ना 1 मार्क 2 मार्क और 5 मार्क। भक्त भी मधुसूदन राव केबे जन्म ग्रहण करथिले केबे ना 1853 से केबे कटक स्कूल समूहर डेप्यूटी इन्स्पेक्टर होइथिले 1880 से केबे कटक कॉलेजिएट स्कूल रो प्रधान शिक्षक होइथिले 1892 अवधान बंधु नामक पत्रिका कहा परामर्श रे प्रकाशित होइथिले मधुसूदन राव। भक्त बंधु विद्यापीठ कहा द्वारा प्रतिष्ठित होइथिला कहा द्वारा ना मधुसूदन राव। निम्नलिखित मध्यरु केउं पत्रिकाटी मधुसूदन राव प्रकाश करथिले कौन बोले नव संवाद। आशा पत्रिका किए प्रकाश करथिले आशा होची कौन ना मधुसूदन राव। मधुसूदन राव प्यारीमोहन आचार्य एवं गोविंद रथଙ୍କ सहयोगितारे केउं पत्रिकाटी प्रकाशित होइथिला केउं पत्रिका बोले उत्कल पुत्र। ब्राह्मण समाज किए गठन करथिले किए बोले राजा राममोहन राय। केउंठारे उत्कल ब्राह्मण समाज गठित होइथिला केउंठारे बोले कटक। उत्कल ब्राह्मण समाज कहा द्वारा गठित होइथिला हरनाथ भट्टाचार्य। निम्नलिखित मध्यरु केउंठी मधुसूदन रावଙ୍କ रचना नुहे केउंठी बोले ना केदार गौरी। वर्णबोधर रचयिता किए कि बोले मधुसूदन राव। कुसुमांजलि कहार रचना कुसुमांजलि कहार रचना बोले मधुसूदन राव। मधुसूदन रावଙ୍କ छांदमाला केते भागरे विभक्त 2 भागरे बोले। छांदमालार प्रथम भागरे केतोटी कविता संकलित केतोटी बोले 22 टी। छांदमालार द्वितीय भागरे केतोटी कविता संकलित 8 टी। निम्नलिखित मध्यरु केउंठी मधुसूदन रावଙ୍କ संबोध गीतिका नदी प्रति। मधुसूदन रावଙ୍କ विच्छेद कविताटी केउं संकलनरु आसीअछि केउं संकलन बसंत गाथा। केउं मानक जीवन गोटिए असरंती शिवरात्रि सदृश कौन बोले ना धनी व्यक्ति। कवि काहाकू संसारर सर्वोत्तम धनी बोली कहिसंती काहाकू बोले परमेश्वरଙ୍କୁ। कौन हरिजानी बोली कवितारे कुहा जायछि सॉरी बोले हरिजानी कौन हजी नाही बोली कवितारे कुहा जायछि कौन बोले ना रतन। पंडित गोदावरी मिश्र केबे जन्म ग्रहण करथिले के बोले ना 1886। आलेखिका कविता संकलन काहार रचना कार बोले ना गोदावरी मिश्र। उत्कल कोकिल भावरे किए सुपरिचित कुंतला कुमारी साबत। कुंतला कुमारी साबत केबे जन्म ग्रहण करथिले केबे बोले 1901 मसीहा। कुंतला कुमारी साबत केते खंड उपन्यास रचना करथिले केते खंड बोले 6। शेफाली फूलर अन्य नाम कौन कौन बोले गंगशिउली फूल। अंगरे सुधा बोली किए उइला के बोले शशांक। भुवन रे कौन झरी पड़िला बोली कवि कहिसंती कौन बोले अमृत। मधुसूदन राव काहार शिष्यत्व ग्रहण करथिले मधुसूदन राव काहार शिष्यत्व ग्रहण करले राधानाथ राय। भक्त भी मधुसूदन राव केउं धर्म रे दीक्षित होइथिले केउं धर्म रे बोले ब्राह्म धर्म। से काहार प्रभाव रे ब्राह्म धर्म ग्रहण करथिले अध्यापक ब्राह्म हरनाथ भट्टाचार्य। से केबे इन्स्पेक्टर पदवी को उन्नीत होइथिले केबे बोले 1907। इंग्रेज सरकार तांको केउं उपाधि प्रदान करथिले केउं उपाधि बोले राय बहादुर। छात्र मानक साहित्य ज्ञानर विकास में मधुसूदन राव कौन स्थापन करथिले कौन करथिले बोले आलोचना सभा। सोनेट को ओडिया रे कौन कुहा जाए कौन बोले कुहा जाए ओडिया रे चतुष्पदी कविता। बसंत गाथा कविता संकलन रे केतोटी सोनेट रहिछि 27 टी बोले। राम शीर्षक एक सोनेट रो रचयिता किए किए बोले रुद्रनारायण पट्टनायक। प्रथम सोनेट रो लेखक किए प्रेतार्क। बसंत गाथा संकलन रो प्रथम कवितार नाम कौन कौन बोले बाणी। बाणी विनोद कवि किए के बोले भक्त भी मधुसूदन राव। विच्छेद कविताटी एक केउं प्रकार कविता केउं प्रकार चतुष्पदी कविता। किए साहाଯ୍य पाई ताहा अनेक समय भूली जाई थाए
କିଏ? ମଣିଷ। କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଂସାରରେ କେହି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ? କାହାକୁ ପିଲେ? ଦରିଦ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ। ଯାହାର କେବେ କିଛି ରତ୍ନ ହଜି ନାହିଁ ତାକୁ ଏ ସଂସାରରେ କଣ କୁହାଯାଏ? ଦୀନ ଓ କିଞ୍ଚନ। ହୃଦୟରେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବିଲେ? ପ୍ରେମ ମନ୍ତ୍ର। କବି ଶାଶ୍ୱତ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ କୋଠ ଭଣ୍ଡାରଙ୍କୁ। କେଉଁ ସମୟରେ ଜନ ଶିବଙ୍କୁ ଜପ କରିଥାଏ? ରାତ୍ରି ଜାଗରଣରେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିଲେ? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁରରେ। ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୋଉଟା ବିଲେ? ସତ୍ୟବାଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗୋଟିଏ ରଚନାର ନାମ ଲେଖ। ନିମିଷକେ ଦେଖା ବିଲେ। ନିମିଷକେ ଦେଖା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୋଦାବରୀଶଙ୍କ ଛାତ୍ରର ନାମ କଣ? ବଂଶୀଧର। ବଂଶୀଧର କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା? ସତ୍ୟବାଦୀ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ବଂଶୀଧର କେଉଁ ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା? କେଉଁ ରୋଗ ବିଲେ? ହଇଜା। କାହାର ବିୟୋଗରେ କବି ନିମିଷକେ ଦେଖା କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କାହା ବିୟୋଗରେ ବିଲେ? ବଂଶୀଧର। ପଙ୍କରେ ପଦ୍ମକୁ କିଏ ଗଢିଛନ୍ତି? କିଏ ବିଲେ? ବିଧାତା। ଶାମୁକା ଗର୍ଭରେ କଣ ଅଛି? ମୁକ୍ତା। କାହା କଣ୍ଠରେ ପୀୟୁଷ ପୁରୀ ରହିଛି ବିଲେ? କଳା କୋକିଳ। କଳା ମେଘ କଳେବରରେ କଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? କଣ ବିଲେ? ସୌଦାମିନୀ। ଗୋଟିଏ ରାତି ପାଇଁ କେଉଁ ଫୁଲଟି ଫୁଟିଥାଏ? କେଉଁ ଫୁଲ ବିଲେ? ଶେଫାଳି ଫୁଲ। କବି କେଉଁଠାରେ ଶେଫାଳି ଫୁଲ ପଡିଥିବାର ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖନ୍ତି? କେଉଁଠାରେ? ତରୁ ମୂଳରେ। କ୍ଷୁଦ୍ର ଦଳରେ କଣ ଶୋଭା ପାଉଛି? କଣ ବିଲେ? ହିମ ବିନ୍ଦୁ। ଭକ୍ତ ବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ବିଲେ? ଭକ୍ତ ବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ପୁରୀର ପଥୁରିଆ ସାହିରେ ଏକ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ପରିବାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ ବିଲେ? ଭାଗୀରଥୀ ରାଓ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ଅମ୍ବିକା ଦେବୀ। ନେକ୍ସଟ କଣ ହଉଛି? ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ପାଇଁ ସେ କେବେ ଗୋଟିଏ ଆଲୋଚନା ସଭା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? କେବେ ବିଲେ? 1894। ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? କେଉଁ ପତ୍ରିକା ବିଲେ? ଶିକ୍ଷକ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ବ୍ରାହ୍ମ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ପତ୍ରିକା ବିଲେ? ଧର୍ମ ବୋଧିନୀ। ଶିକ୍ଷା ବନ୍ଧୁ ନାମକ ପତ୍ରିକା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? କେବେ ପିଲେ? 1886। ମଣିଷ କଣ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ? କୌଣସି ବସ୍ତୁ ହଜାଇ ଦେଲେ ମଣିଷ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥାଏ। ଦେଖିବା ବେଲେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କେଉଁମାନେ ବୋଲେ? ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ହଜାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଓ ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଯେଉଁମାନେ ଆପଣା ଜୀବନରେ କିଛି ହଜାଇ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ ଓ ନଗଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? କେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ? ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାହା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସଂସାର ରୂପକ ବୃକ୍ଷର ଏକ କୁସୁମ ସଦୃଶ ବୋଲି କାହାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ନା? ବଂଶୀଧରଙ୍କୁ। ବଂଶୀଧରର ଚିତାରେ କିଏ ଅଗ୍ନି ଦେଇଥିଲା? ବଂଶୀଧର ଚିତାରେ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ଅଗ୍ନି ଦେଇଥିଲେ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? କେଉଁଠାରେ ପିଲେ? ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବସ୍ତର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଗଦଲପୁରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କଣ? ଦାନିଏଲ ସାବତ। ମାତାଙ୍କ ନାମ କଣ ପିଲେ? ମନିକା ସାବତ। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ ଉପାଧି କିଏ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ? କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ମହିଳା ବନ୍ଧୁ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ପୁରୀ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ସଭା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଭାରତୀରେ ଉପାଧି ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତମେ ପଢିଦେବ ପିଲେ ଏଗୁଡାକ ହେଲା। କୋଉଡାକ ତମେ ସ୍କିପ୍ କରିବନି, ସବୁ ତମେ ପଢିଦେବ। 2 ମାର୍କ ଦେଖିବା ବେଲେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାର ପରିଚୟ ଦିଅ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ କଣ କଣ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଲେ ତାକୁ ତମେ କଣ ନା ଆଲୋଚନା କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବସନ୍ତ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? ଏହା କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଥିଲା? ବସନ୍ତ ଗାଥା କାହାର ପିଲେ ନା? ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର। ଏହା 1902 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସନେଟର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ? ଯୋଉ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଯୋଉ ସନେଟ ରଚନା କଲେ ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କଣ ନା ପିଲେ? ଦେଖିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବସନ୍ତ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନରେ ସ୍ଥାନିତ କେତେକ ସନେଟର ନାମ ଲେଖ। ଯୋଉ କଣ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ଯେ ବସନ୍ତ ଗାଥା କବିତା ସଂକଳନ ଯୋଉ ସନେଟ ଗୁଡାକ ଅଛି ତାର ନାମ ଲେଖିବାକୁ ଅଛି। ତମେ ବୋଲେ ଲେଖିଦେବ ଏଗୁଡାକ, ଯୋଉ ପଢିଦେବ ଭଲସେ। ଦେଖିବା ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି?
ତ ମଣିଷ ସଂସାରରେ କିଛି ପାଇଥାଏ ଓ ହଜେଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂସାରରୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଲେ ସେ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଣ ଯେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ନା ଯେଉଁମାନେ ଆପଣାର ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନକୁ ହଜାଇ ଦେଇ ତାକୁ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ସମୟ ଗଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ସମ୍ବରରେ କିଛି ବି ମନେ ସୁଧା ରହେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସଂସାରରେ ଦରିଦ୍ରତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କଣ? ଯେ ସଂସାରରେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୟା ବା କରୁଣାର ପାତ୍ର ହୋଇ ତାକୁ ବିସ୍ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସଂସାର ହେଉଛି ଏକ ବିଚିତ୍ର ଭୂମି। ମଣିଷ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଥାଏ କାହିଁକି? ଏହି ସଂସାରରେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ପିଲେ? ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅସରନ୍ତି କରୁଣାର ଧନ, ଦୟାର ସମ୍ପତ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ସେ ଆପଣାର ବିଶାଳ ବାୟୁରେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ସେ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅପାର ମହିମା, ସେ ଦୟାମୟ। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୟା ପାଇ କରୁଣା ଲାଭ ପୂର୍ବକ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରିଥାଏ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରିଥାଏ। କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାଧନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି, ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖି ଜୀବନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶ୍ରେୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଆପଣା ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାନ୍ତି। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କଳିକା କବିତା ସଂକଳନ କାହାର ରଚନା? କଳିକା କବିତା ସଂକଳନ କାହାର ବୋଲେ ନା ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର। ତେଇ ସଂକଳନରେ ସର୍ମର 60ଟି କବିତା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ସ୍ଥାନୀୟ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଣ? ମାଗୁଣୀ, ଦୁଃଖୀ, ଧ୍ରୁବତାରା, ଏଗୁলো ସବୁ ପଢିଦେବ ପିଲେ। ନିମିଷକେ ଦେଖା କବିତାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା? ନିମିଷକେ ଦେଖା କବିତାଟି ହେଉଛି ଏକ ଶୋକ କବିତା। ସମ୍ବୋଧନାତ୍ମକ ଗୀତି କବିତା ଶୈଳୀରେ ଏହି କବିତାଟି କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ବଂଶୀଧର ବିଶୁଚିକା ରୋଗରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲା। ତାକୁ କବି ଖୁବ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦେଖିବା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବନ୍ତଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଯେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବନ୍ତ କଣ କଣ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବାକୁ ସେ କହିଛି। କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବନ୍ତଙ୍କ ସେଫାଳି ପ୍ରତି ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା? କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା ପିଲେ ତାଙ୍କର ନା ସମ୍ବୋଧନାତ୍ମକ କବିତା। ହେଲା, ପଢିବ ପିଲେ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତମର ପିଲେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡାକ ହେଲା, ସିଲେକ୍ଟେଡ। ଭଲସେ ପଢିକି ଯିବ। ଦେଖିବା ବୋଲେ 5 ନମ୍ବର ହେଲା, ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭକ୍ତ ବି ମଧୁସୂଦନ ରାୟଙ୍କ ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ତମେ ଯେହେତୁ କଣ ତମେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଲେଖିବାକୁ ପଡିଲେ ତ ଯଦି ଆସିବ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ? ପ୍ରଥମେ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ତମର ମଧୁସୂଦନ ରାୟ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା ସବୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିଲେ। ହେଲା, ଲେଖିଦିଅ ଯାକ ସବୁ। ତାପରେ ଯୋଉ ମଧୁସୂଦନ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର। ଯେ ମଧୁସୂଦନ ଯୋଉ କବିତା ରଚନା କରିଲେ ସେ କବିତାର କଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କଣ କଣ ଥିଲା ତାକୁ ହିଁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ କହିଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ ଏଇଟା ହେଲା, ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିଦିଅ। ଯେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ସାହିତ୍ୟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଲୋଚନା କର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ। ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ଆଲୋଚନା କର। ଯେ କଣ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ରଚନା କଣ କଣ ଥିଲା ସେଇଠି ତମେ ପଢିବ। ହେଲା, ଦେଖିଦିଅ। ତମକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ବୋଲି ଯେ କଣ କଣ ରଚନା କରିଥିଲା, କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ତମର କଣ ଅଛି ନା ଶୋକ ଗୀତିକା ରଚୟିତା ଭାବରେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଠି ବି ଦେଲା ସେ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ଆମର ପଢିବ ବୋଲେ ଯେ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କଣ ତ ଶୋକ ଗୀତିକା କଣ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାର ସାରମର୍ମ କଣ ଥିଲା, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତମେ ପଢିଦବ। ଦେଖିବା ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବନ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଏଇରେ ମଧ୍ୟ ଯେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବନ୍ତ କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ, କଣ କଣ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ କବିତାର ସାରମର୍ମ କଣ ଥିଲା, ଏଗୁଡାକ ତମେ ସବୁ ପଢିବ ପିଲେ। ହେଲା,
ତମେ ଖାଲି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ହେଲା, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବନି, ସବୁ ପଢିବ, ଭଲସେ ପଢିବ। ସେଫାଳି ପ୍ରତି କବିତା ଆଧାରରେ କବିଙ୍କ ବିଭୁ ପ୍ରୀତି କିପରି ଫୁଟି ଉଠିଛି ଆଲୋଚନା କର। ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ କୁନ୍ତଳ କୁମାରୀ ଜଣେ ଗଭୀର କବି ପ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ। କୌଣସି ଏକ ଏକାନ୍ତ ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଝରକା କଡ଼ରେ ବସି ଆକାଶରେ ନବ ଉଦିତ ଶଶୀକୁ ଚାହିଁବା ସହିତ ଅନତି ଦୂରରେ ଆଡ଼ ଉଆଡ଼ ଗୋପନ ମଧ୍ୟରେ ସଦ୍ୟ ସ୍ଫୁଟ ସେଫାଳି ଫୁଲର ଭୁରୁ ଭୁରୁ ବାସ୍ନାରେ କବି ପ୍ରାଣ ପୁଲକିତ ହୋଇ ଉଠିଛି। ଯେ ସେ ସେଫାଳି ଫୁଲକୁ କିପରି ଭାବରେ କଣ ନା ସେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ମହତ୍ଵ ସେ କଣ ନା ସେଫାଳି ପ୍ରତି କବିତାରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବନ୍ତଙ୍କ ସେଫାଳି ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ବୋଧନ କବିତା ଆଲୋଚନା କର। ଯେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବନ୍ତଙ୍କର ଯୋଉ କଣ ସେଫାଳି ପ୍ରତି କବିତା ଯୋଉ ସମ୍ବୋଧନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଛି। ଯେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବ ଯେ କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ସେ ଏକାଧାରେ କଣ ଥିଲେ, କବି ଓ ଉପନ୍ୟାସିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତା ସଂକଳନ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଯେ ଅଞ୍ଜଳି, ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଏବଂ ଭ୍ରାନ୍ତି, କାଳିବୋ ଏଗୁଡାକ ସବୁ ତାଙ୍କର କଣ ନା ରଚନା କୃତି। ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବନ୍ତଙ୍କ ସେଫାଳି ପ୍ରତି ଏକ ସମ୍ବୋଧନ ଗୀତି କବିତା। ସେଫାଳି ଫୁଲକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ତାଙ୍କ ମନର ଗୋପନ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କଣ ନା ସେ ସେଫାଳି ଫୁଲକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନର ଯୋଉ ଗୋପନ ଭାବ ତାକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଏକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କବି ସ୍ୱ ବାସଗୃହର ଝରକା ପାଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆକାଶରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦୟ ହେଉଥିବା ସମୟ, ଏହି ସନ୍ଧ୍ୟାର ସ୍ୱଳ୍ପ ଦୂରରେ ଫୁଟି ଉଠିଥିବା ସେଫାଳି ଫୁଲର ବାସ୍ନା କବିଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ସେଫାଳି ଫୁଲ ଲତାମାଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫୁଟିଥାଏ ଏବଂ ସକାଳକୁ ଝରି ମାଟିରେ ପଡିଥାଏ। ଏହି ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରିର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେଫାଳି ଫୁଲ ତାର ସୁଗନ୍ଧ ଭରା ବାସ୍ନା ଦ୍ୱାରା ଜଗତବାସୀଙ୍କ ମନକୁ ମୋହିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଯେ ସେଫାଳି ଫୁଲ କଣ କରିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ସେଗୁলো ରହିଥାଏ। ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଯେତେ ସମୟ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଲା କଣ ନା ନିଜର ମୋହ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ମୋହିତ କରିଦିଏ। ଏଇଟା ବେଲେ ତମର ଗୋଟେ 1 ମାର୍କ ଥିଲା, 2 ମାର୍କ, 5 ମାର୍କ ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଲେ ଭଲସେ ପଢିବ। ବେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ୟାର ତମେ ପିଡିଏଫ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ, ମୁଁ ତମକୁ ୟାର ପିଡିଏଫ୍ ଟା ଯୋଗେଇ ଦେବି। ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ଥାଉ ବେଲେ ରହିଲି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରାଧେ ରାଧେ।